हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता वसीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा।
आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के
जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में
दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का
ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ഓം ശാന്തി. 9/12/2021. मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें രാജയോഗ സിഖ്ലാനെ. മധുരമായ മക്കളെ, ബാബ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കാൻ. ബാപ് के सिवाय कोई भी देहदारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता. ബാബയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് രാജയോഗം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ നിറയെ പേര് രാജയോഗത്തിന്റെ ബുക്കുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് രാജയോഗം? അത് ബാബയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചോദ്യം: തീവ്ര ഭക്തി करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? തീവ്ര ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പ്രാപ്തി കിട്ടുന്നു, എന്ത് പ്രാപ്തി കിട്ടുന്നില്ല? തീവ്ര ഭക്തി ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രാപ്തി ലഭിക്കുക, എന്ത് പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല? ഉത്തരം: कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है. തീവ്ര ഭക്തി ചെയ്താൽ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. ബാക്കി സദ്ഗതി को तो किसी को नहीं होती. സദ്ഗതി ആർക്കും കിട്ടില്ല. വാപ്പിസ് कोई भी जाता नहीं. ആരും തിരിച്ചു പോകുന്നുമില്ല. बाप के बिना वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता. ബാബയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കില്ല. तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो. നിങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നാടകത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. തുമേ ആത്മാ സ്വ യഥാർത്ഥ ജാനാ ഹെ. നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞു. ആത്മാ ഹി സ്വർഗവാസി और നരകവാസി ബന്തി ഹെ. ആത്മാവാണ് സ്വർഗവാസിയാകുന്നതും ആത്മാവാണ് നരകവാസിയുമാകുന്നത്. ഓം ശാന്തി. रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है. ആത്മീയ മക്കൾക്ക് ആത്മീയ അച്ഛൻ ഓം ശാന്തിയുടെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓം കോ അഹം അർത്ഥാത് മേ ബി കഹാ ജാതാ ഹെ. ഓം അർത്ഥം ഞാൻ എന്നും ഉണ്ട്. മേ ആത്മാ മേരാ ശരീർ ദോ ചീജേ ഹെ. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുണ്ട്. यह आत्मा ने कहा ओम शांति अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है. ആത്മാവാണ് പറഞ്ഞത് ഓം ശാന്തി. ശാന്തി എന്റെ ധർമ്മമാണ്. ആത്മാ കാ നിവാസ് സ്ഥാൻ ഹെ ശാന്തിധാം. ആത്മാവ് വസിക്കുന്നതും ശാന്തിധാമത്തിലാണ്, അഥവാ പരംധാം. വഹ ഹെ നിരാകാരി ദുനിയ. അത് നിരാകാരി ലോകമാണ്. യേ ഹെ സാകാരി ദുനിയ. ഇതോ സാകാര ലോകം. मनुष्यों की दुनिया मनुष्यരുടെ ലോകം. मनुष्य में आत्मा है. वह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है. മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവുണ്ട്, ശരീരം 5 തത്വ നിർമ്മിതമാണ്. നോക്കൂ, ബാബ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠം ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ബാക്കി പാഠം ജയിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഈ ഒന്നാം പാഠമാണ് ജയിക്കാൻ പാട്. ഏത്? ആത്മബോധത്തിൽ ഇരിക്കുക, ആത്മാവായി ഇരിക്കുക. ആത്മാവാണെന്നുള്ള സ്മൃതി മാത്രം പോരാ, ആത്മാ അഭിമാനിയായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആത്മാ അവിനാശി വഹക്കബ് മർത്തി നഹി. ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ്, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാ കാ ബാപ് കോൺ ഹെ. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ആത്മാവിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ശരീർ കാ ബാപ് തോ ഹർ ഏക് കാ അലഗ് അലഗ് ഹെ. ശരീരത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഓരോരുത്തരുടെയും വേറെ വേറെയാണ്. बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परम आत्मा. സർവ ആത്മാക്കളുടെയും അച്ഛൻ ഒന്നാണ്, പരമപിത പരമാത്മാവാണ്. ഉൻകി അസലി നാം ഹേ ശിവ. യഥാർത്ഥ പേര് ശിവൻ എന്നാണ്. पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माय नमः, फिर कहेंगे ആദ്യം ശിവ പരമാത്മായ നമഃ. പിന്നെന്താ പറയാ? ബ്രഹ്മ ദേവതായ നമഃ, വിഷ്ണു ദേവതായ നമഃ എന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്.
ഉनको ഭഗവാൻ नहीं कह सकते. ബ്രഹ്മാവിനെയോ വിഷ്ണുവിനെയോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. सबसे ऊंचा है നിരാകാർ പരം ആത്മാ. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് നിരാകാര പരമാത്മാവാണ്. फिर है सूक्ष्म देवताए यहाँ सभी मनुष्य है. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ദേവന്മാര്, ഇവിടെയോ മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ പ്രശ്ന ഉഠ്താ ഹെ ആത്മാ കാ രൂപ് ക്യാ ഹെ. ഇനി അടുത്തത് ആത്മാവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? അടുത്ത ചോദ്യം. ഭാരത് മേ ശിവ കോ പൂജ കർത്തെ ഹെ. ഭാരതത്തിലാണ് ശിവനെ പൂജിക്കുന്നത്. ശിവകാശി ശിവകാശി കഹത്തെ ഹെ. ശിവകാശി ശിവകാശി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓ ലോഗ് ലിംഗ് ബനാത്തെ ഹെ. കൊയ് ബടാ ബനാത്തെ ഹെ, കൊയ് ചോട്ടാ. ശിവന് ലിംഗം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ വലിയ ശിവലിംഗം, ചിലർ ചെറിയ ശിവലിംഗം. ലേക്കിൻ ജैसे ആത്മാ കാ രൂപ് ഹെ വൈസെ പരമാത്മാ കാ രൂപ് ഹെ. ആത്മാവിന്റെ രൂപം പോലെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവിന്റെയും രൂപം. പരം ആത്മാ ഉസ്കോ മിലാക്കർ പരമാത്മാ कहते हैं. പരം ആത്മാവ് എന്നതിനെ കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവെന്നാകുകയാണ്. परमात्मा के लिए कोई कहते हैं वह अखंड ज्योति स्वरूप है. ഇനി പരമാത്മാനെ കുറിച്ച് ചിലർ പറയും അഖണ്ഡ ജ്യോതി സ്വരൂപമാണ് എന്ന്. कोई कहते हैं ब्रह्म है. ചിലർ പറയുന്നു ബ്രഹ്മം എന്ന്. अब बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसा मेरा रूप भी बिंदी है. ബാബ പറയാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ ബിന്ദുരൂപൻ, അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളും ബിന്ദുരൂപമാണ്. जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें शिवलिंग ही बनाते हैं. रुद्र पूजा ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. शिव का बड़ा लिंग बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं. ശിവന് വലിയ ലിംഗവും ചെറിയ ചെറിയ ശാലിഗ്രാമോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. मनुष्यों को ना यथार्थ आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का. മനുഷ്യന് ആത്മജ്ഞാനം യഥാർത്ഥത്തിലില്ല, അതുകൊണ്ട് പരമാത്മജ്ഞാനവും ഇല്ല. तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा. ആത്മ പരമാത്മജ്ഞാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്ന ബാബ. അറിയേണ്ടത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനം? സബ്മേ 5 വികാർ പ്രവേശ് ഹേ. എല്ലാവരിലും പഞ്ചവികാരങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേഹ അഭിമാൻ മേ ആകർ ഏക് ദോ കോ കാട്ടത്തെ രഹത്തെ ഹേ. ദേഹ അഭിമാനത്തിൽ വന്ന് പരസ്പരം ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ്. യഹ വികാർ ഹൈ ഹി ദുഃഖ ദേനെ വാല. ഈ വികാരങ്ങളെ ദുഃഖം തരുന്നതാണ്. കൊയ് മർ ഗയാ തോ ദുഃഖ ഹുവാ. മരിച്ച ദുഃഖമാണ്. യഹ ബി കാണ്ടാ ലഗാ. അതും മുള്ളാണല്ലോ. ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളാണ്, മുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമാണ്. कोई भी मनुष्य को ना आत्मा का ना परमात्मा का रियलाइजेशन है. ഏത് മനുഷ്യനും ആത്മാവിന്റെ റിയലൈസേഷൻ ഇല്ല, പരമാത്മാവിന്റെ റിയലൈസേഷനും ഇല്ല. सूरत मनुष्य की सीरत विकारी है. മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഭാവം വികാരം. ഇസിലിയെ കഹാ ജാത്ത ഹെ രാവൺ സമ്പ്രദായ. അതുകൊണ്ടാണ് രാവണ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യൂങ്കി ഹേ ഹി രാവൺ രാജ്യ. കാരണം ഇതുള്ളതേ രാവണ രാജ്യമാണ്. സബ് कहते भी है हमको राम राज्य चाहिए. എല്ലാരും പറയുന്ന രാമരാജ്യം വേണം എന്നാണ്. ഗീത മേ ബി അക്ഷർ ഹെ കൗരവ സമ്പ്രദായ പാണ്ഡവ സമ്പ്രദായ. ഗീതയിലുമുണ്ട് വാക്കുകൾ കൗരവ സമ്പ്രദായം, പാണ്ഡവ സമ്പ്രദായം. और यादव സമ്പ്രദായ, യാദവ സമ്പ്രദായവും പറയുന്നുണ്ട്. അഭി തും ബച്ചെ രാജയോഗ സീഖ് രഹേ ഹോ. കുട്ടികളെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ രാജയോഗം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജയോഗ ശ്രീകൃഷ്ണ സിക്ലാൻ നാസക്കെ. രാജയോഗം ശ്രീകൃഷ്ണന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല. വഹേ സത്യുക പ്രിൻസ്. സത്യുഗത്തിന്റെ പ്രിൻസ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഉൻകി മഹിമ ഹേ സർവഗുണ സമ്പന്ന. മഹിമ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ സർവഗുണ സമ്പന്നൻ. ഹർ ഏക കാ കർത്തവ്യ മഹിമ അലഗ് അലഗ് ഹേ. ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യവും മഹിമയും വേറെ വേറെയാണ്. പ്രസിഡന്റ് കാ കർത്തവ്യ അലഗ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാ കർത്തവ്യ അലഗ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ കർത്തവ്യം വേറെയാണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കർത്തവ്യം വേറെയാണ്. അബി യഹ തോ ഊഞ്ചത്തെ ഊഞ്ച ബേഹദ് കാ ബാപ്പ് ഹേ. ഇതോ ഇവിടെയുള്ളതോ ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന വിശാലമായ വിശ്വത്തിന്റെ തന്നെ അച്ഛനാണ്. इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे. ഭാവയുടെ കർത്തവ്യം മനുഷ്യരല്ലേ അറിയുക, മൃഗങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? മനുഷ്യ ജബ് തമോ പ്രധാൻ ബൻ ജാത്തെ ഹേ തോ ഏക് ദോ കോ ഗാലി ദേത്തെ ഹേ. മനുഷ്യൻ തമോ പ്രധാനമാകുമ്പോൾ പരസ്പരം അസഭ്യമാണ് പറയുന്നത്.
ഏഹേ ഹൈ ഹി പുരാണി ദുനിയ കലിയുഗ ഇസ്കോ, ഇത് പഴയ ലോകമാണ്, ഇതിനെ നരക് കഹാ ജാതാ ഹേ, നരകം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വസ് വേൾഡ് കഹാ ജാതാ ഹേ, വിശ്വസ് വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യകോ വൈസ്ലെസ് വേൾഡ് കഹാ ജാതാ ഹേ, സത്യയുഗം വൈസ്ലെസ് വേൾഡ് ആണ്. ആത്മാ ഇൻ ഓർഗൻസ് ദ്വാര കഹത്തി ഹേ ഹംകോ രാമരാജ്യ ചാഹിയെ, ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രാമരാജ്യം വേണം. ഹേ പതീത് പാവൻ ആപ് ആകർ പാവൻ ബനാവോ, ഹേ പതീത പാവന വരൂ, വന്ന് ഞങ്ങളെ പാവനമാക്കൂ. ശാന്തിധാം സുഖധാം മേ ലേ ജാവോ, ശാന്തിധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ, സുഖധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ. ബാബ് സംജാത്തെ ഹേ ദുഃഖ സുഖ കാ ഖേൽ ബനാ ഹുവാ ഹേ, ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ദുഃഖ സുഖത്തിന്റെ കളി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മായാത്തെ ഹാരേ ഹാർ, മായാത്തെ ജീത്തെ ജീത്ത്, മായയോട് തോറ്റാ തോറ്റു, ജയിച്ചാ ജയിച്ചു. जिसकी पूजा करते हैं उनकी ऑक्യുപ്പേഷൻ को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, ആരെ പൂജിക്കുന്നു അവരുടെ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല. इसको कहा जाता है अंधश्रദ്ധ അഥവാ ഗുഡിയോं की पूजा, ഇതിനെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം അഥവാ പാവക്കളി എന്ന് പറയുക. जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं, കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്താ അവര് കളിക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും, അവര് പൊട്ടിച്ചും കളയും. शिव परमात्मा नमः कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते, ശിവ പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അർത്ഥം അറിയുന്നില്ല. ശിവ് തോ ഹേ ഹി ഊഞ്ചേത്തെ ഊഞ്ച് ബാപ്, ശിവൻ ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന അച്ഛനാണ്. ബ്രഹ്മാ കോപി പ്രജാപിത കഹത്തെ ഹേ, ബ്രഹ്മാവിനെയും പ്രജാപിത എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രജ മാനാഹി മനുഷ്യ സൃഷ്ടി, പ്രജ എന്നാൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണ്. ശിവ് ഹേ ആത്മാओं का बाप, ശിവനോ ആത്മാക്കളുടെയൊക്കെ അച്ഛനാണ്. സബിക്കോ ദോ ബാപ്പ്, എല്ലാവർക്കും രണ്ടച്ഛൻ ഉണ്ട്. परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है. എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും അച്ഛൻ ശിവനാണ്, ശിവനെയാണ് ദുഃഖ ഹർത്ത സുഖകർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. കല്യാണകാരി ബി കഹത്തെ ഹേ, കല്യാണകാരി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ദേവതാओं को फिर महिमा गाते हैं, ദേവന്മാരുടെ മഹിമ പാടുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ആപ് സർവഗുണ സമ്പൻ, അവിടുന്ന് സർവഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഹം നീച്ച് പാപി ഹേ, സ്വയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നീചരാണ്, പാപികളാണ്. ഹമാരെ മേ കൊയ് ഗുണ നഹി, ഞങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്നാണ് സ്വയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ബിൽകുൽ തുച്ഛ ബുദ്ധി ഹേ, പൂർണ്ണമായും തുച്ഛ ബുദ്ധിയാണ്. ദേവതായെ സ്വച്ഛ ബുദ്ധി തേ, ദേവന്മാരോ സ്വച്ഛ ബുദ്ധികളായിരുന്നു. യഹാ ഹേ സവികാരി പതീത്, ഇവിടെ എല്ലാവരും വികാരികളാണ്, പതീതരാണ്. ഇസിലിയെ ഗുരു കർത്തെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുക്കന്മാരടുത്ത് പോകുന്നത്. ഗുരു വഹ് ജോ സദ്ഗതി ഖറേ, ഗുരുക്കന്മാര് സദ്ഗതി ഉണ്ടാക്കി തരണം. ഗുരു കിയാഹി ജാത്ത ഹേ വാനപ്രസ്ഥമേ, ഗുരുക്കന്മാരടുത്ത് പോകുന്നത് എപ്പോഴാ? വാനപ്രസ്ഥത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വയസ്സാകട്ടെ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ബാബ പറയുന്ന ലോകമേ ഇന്ന് വയസ്സായി കിടക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു മരിക്കാൻ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ അകാല മരണമാണ്. അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു, അമ്മ ഇരിക്കുന്നു, പക്ഷേ നോക്കൂ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? അല്പായുസാണ്. ആര് എപ്പം മരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മരണമൊന്നും അല്ലല്ലോ. कहते हैं हम भगवान के पास जाने चाहते हैं, പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് വാനപ്രസ്ഥികള്. സത്യയുഗമേ വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥ कहते नहीं हो, സത്യയുഗത്തില് വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുകയേ ഇല്ല. वहां यह मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, അവിടെ അറിയും ഒരു ശരീരം വിട്ട് വേറെ ശരീരം എടുക്കണം എന്ന്. യഹാ മനുഷ്യ ഗുരു കർത്തേ ഹേ മുക്തി മേ ജാനേ കെ ലിയേ, ഇവിടെയോ മനുഷ്യര് ഗുരുക്കന്മാരടുത്ത് പോകുന്നു മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പരന്തു ജാത്ത കോയി ബി നഹി, പക്ഷെ ആരും പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല. ഏഹ് ഗുരു ലോക് സബ് ഭക്തി മാർഗക്കെ ഹേ, ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം ഭക്തി മാർഗത്തിലെയാണ്. ശാസ്ത്ര ബി സബി ഭക്തോ ഭക്തി മാർഗക്കെ ഹേ, ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഏഹ് ബാബ് സംജാത്തെ ഹേ, ഇത് ബാബയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ബാബ് ഏക് ഹി ഹേ വഹി ഭഗവാൻ ഹേ, അച്ഛൻ ഒന്നാണ്, ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യको ഭഗവാൻ കേസെ കർ സക്തെ, മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും? യഹാ തോ സബികോ ഭഗവാൻ കഹത്തെ രഹത്തെ, ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സായി ബാബ ബി ഭഗവാൻ, ഹം ബി ഭഗവാൻ, തും ബി ഭഗവാൻ. സായി ബാബയും ഭഗവാൻ, ഞാനും ഭഗവാൻ, നിങ്ങളും ഭഗവാൻ.
പത്തർ ഭിത്തർ സബ് മേ ഭഗവാൻ, കല്ലിലും മുള്ളിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നാ പറയുന്നത്. പത്തർ ബുദ്ധി ടെഹ്റേന, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരെ കല്ല് ബുദ്ധിയല്ലേ. തുമ്പിപ്പേലെ പത്തർ ബുദ്ധി തേ നരകവാസി തേ, നിങ്ങളും ആദ്യം കല്ലുബുദ്ധികളായിരുന്നു, നരകവാസികളായിരുന്നു. അബി തുമുഹോ സംഗമയുഗി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഗമയുഗികളാണ്. മഹിമ സാരി സംഗമയുഗി ഹെ, മഹിമ മുഴുവനും സംഗമയുഗത്തിന്റേതാണ്. പുരുഷോത്തമ മാസ് മനാത്തെ ഹേന, പുരുഷോത്തമ മാസവും ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വൃശ്ചികമൊക്കെ എന്താണ്, നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട മാസമാണല്ലോ. പരന്തു ഉസ്മേ കൊയ് ഉത്തമ പുരുഷ ബനത്തെ നഹി, പക്ഷെ ഉത്തമ പുരുഷനാകുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. തും അഭി മനുഷ്യ സേ ദേവത കിത്തനെ ഉത്തം പുരുഷ് ബനത്തെ ഹോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ദേവത എത്ര ഉത്തമ പുരുഷനാകുകയാണ്. बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को പുരുഷോത്തം ബനാനെ ആത്താ ഹോ, ബാബ പറയുന്നു ഞാൻ കൽപ്പത്തിന്റെ സംഗമ യുഗത്തിൽ ഭാരതത്തെ പുരുഷോത്തമമാക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. तो यह भी बच्चों को समझाया है, ഇതും മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ബാബ. जैसे ആത്മാ ബിന്ദി ഹെ വൈസെ പരംപിത പരമാത്മാ ബി ബിന്ദി ഹെ, ആത്മാവ് ബിന്ദുവാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരംപിത പരമാത്മാവും ബിന്ദുവാണ്. कहते हैं ब्रिगडी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा, പറയുന്നുണ്ട് ഭ്രൂ മധ്യത്തിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്ന അത്ഭുത നക്ഷത്രം. അതിസൂക്ഷ്മ ഹേ, വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. ഉൻകോ ബുദ്ധി സെ ജാനാ ജാത്താ ഹെ, ആത്മാവിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റെ ആങ്കോ സെ ദേക്കാ നഹി ജാ സക്ത, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ദിവ്യ ദൃഷ്ടി സെ ദേഖ് സക്തേ ഹെ, ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. സംജോ कोई तीव्र भक्ति करते हैं उसमें दीदार होता है, തീവ്രമായി ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. परंतु उनसे मिला क्या, कुछ नहीं, പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടി ആത്മാവിന് അതിലൂടെ? ഒന്നുമില്ല. ദീദാർ സെ സദ്ഗതി तो हो ना सके, സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സദ്ഗതി കിട്ടില്ലല്ലോ. സദ്ഗതി ദാത ദുഃഖ ഹർത്ത സുഖ കർത്ത तो एक ही बाप है. സദ്ഗതി ദാതാവ്, ദുഃഖ ഹർത്ത, സുഖ കർത്ത ഒരേ ഒരു ബാബയാണ്. യഹ ദുനിയാ ഹി വികാരി ഹൈ, ഈ ലോകമേ വികാരിയാണ്. സാക്ഷാത്കാർ സേ കൊയ് സ്വർഗമേ നഹി ജാത്തെ, സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയൊന്നും ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല. സംസ്കാരം പരിവർത്തനപ്പെടാതെ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ പോകും? സംസ്കാരം മാറ്റാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ സ്വർഗവും നരകമാക്കി മാറ്റുമല്ലോ അല്ലേ. ഒരു 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 വലിയ പഴത്തില് ഒരു പുഴു ഉണ്ടെങ്കിലും മതി, ആ പഴം എന്താണ്, കേടാന്ന് പറയും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയാലൊന്നും ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല. ശിവക്ക് ഭക്തിക്ക് ദിദാർ ഹുവാ ഫിർ ക്യാ ഹുവാ, ശിവന്റെ ഭക്തി ചെയ്തു, സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി, പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? വാപ്പിസ് തോ ബാപ്പ് ബിഗർ കൊയ് ലേ നഹി ജാ സക്താ, തിരിച്ച് ബാബയ്ക്കല്ലാതെ ആർക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. എവിടേക്ക്? വീട്ടിലേക്ക്. ഏഹേ ബന ബനായ ഡ്രാമ, ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നാടകമാണ്. ബനി ബനായി ബൻ രഹി ഫിർ കുച്ച് ബന്നാ നഹി, ഇത് പ്രീ ഫിക്സഡായ നാടകമാണ്. പരന്തു അർത്ഥ ജറാബി നഹി ജാനത്തെ, പക്ഷെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും അല്പം പോലും മനുഷ്യന് അറിയുന്നില്ല. ആത്മാ ബി ജ്ഞാൻ നഹി ഹെ, ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനവും ഇല്ല. ഓ തോ കഹത്തെ ഹെ ഹർ ഏക് ആത്മാ 84 लाख ജന്മം ലേത്തി ഹെ, പറയുന്നു ഓരോ ആത്മാവും 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന്. ഉസ്മേ ഏക് മനുഷ്യ ജന്മം ദുർലഭ ഹോത്ത, അതിൽ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ദുർലഭമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. പരന്തു ഏസി കൊയ് ബാത് ഹേ നഹി, പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങള്. മനുഷ്യക്കാത്തോ ബടാ പാർട്ട് ചലത്താ ഹെ, മനുഷ്യരുടെ പാർട്ട് വലിയ പാർട്ടാ നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ഹി സ്വർഗവാസി और മനുഷ്യ ഹി നരകവാസി ബനത്തെ ഹെ, മനുഷ്യനാണ് സ്വർഗവാസിയാകുന്നതും മനുഷ്യനാണ് നരകവാസിയാകുന്നതും. ഭാരത് ഹി സബ്സെ ഊഞ്ച് ഖണ്ഡത, ഭാരതമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഖണ്ഡം. ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജ്യത്ത, ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു. വഹാത്ത് ബഹുത്തോടെ മനുഷ്യത, അവിടെ വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏക ധർമ്മം ഏക മതത്തി, ഏക ധർമ്മമായിരുന്നു, ഏക മാർഗമായിരുന്നു. ഭാരത് സാരേ വിശ്വക മാലിക്ത ഓർ കൊയ് ധർമ്മം നഹീത, ഭാരതമായിരുന്നു മുഴുവൻ വിശ്വത്തിന്റെയും യജമാനൻ, മറ്റു മതങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏഹ് പഠായി ഏഹ് കോൺ പഠാത്ത, ഇത് പഠിത്തമാണ്. ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വാഷ് മേ തുമകോ ഇസ് രാജयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ,
ഭഗവാൻ ഉവാച്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം രാജാവാക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ने किसको गीता सुनाई? ഭഗവാൻ ആർക്കാ ഗീത കേൾപ്പിച്ചത്? ഗീതാസേ. फिर क्या हुआ? ഗീതയിലൂടെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? किसको मालूम नहीं है, ഇതാർക്കും അറിയില്ല. ഗീത के बाद है, ഗീതയ്ക്ക് ശേഷം മഹാഭാരത്. ഗീതമേ രാജയോഗ ഹെ, ഗീതയിലാണ് രാജയോഗം ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ വാഷ്, മാമേക്കം യാദ് കറോ तो तुम्हारे पाप पसम होंगे. എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ വാചയാണേ, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മമാകും. അതിൽ ശ്ലോകനായിട്ട് ഗീതയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർവധർമാൻ പരിത്യാജ മാമേക്കം ശരണം വ്രജ എന്ന്. അതാണ് ബാബ അർത്ഥം പറയുന്നത്. എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മമാകും. മന്മനാഭവ ക അർത്ഥ ഹി ഹേ കി ബാപ് കഹത്തെ ഹേ. മന്മനാഭവ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇതാണ്. ബാബ പറയുന്നു, जो तुम सूर्यवंशी पूज्यते वह फिर പൂജാരി ശൂദ്രവംശി ബൻ ഗയേ. സൂര്യവംശത്തിലെ പൂജ്യരായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശൂദ്രവംശത്തിലെ പൂജാരികളായത്. വിരാട് രൂപ കാ അർത്ഥ ഭി തും ബച്ചേ ഹി ജാനത്തെ ഹെ. വിരാട രൂപത്തിന്റെ അർത്ഥവും കുട്ടികളെ നിങ്ങളാണ് അറിയുന്നത്. വിരാട് രൂപ में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों का गुम कर दिया है. വിരാട രൂപത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരെ കാണിക്കണം, അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രാഹ്മണോ को बहुत गाए जाते हैं. ബ്രാഹ്മണർ എന്നാല് ബ്രാഹ്മണ तो बहुत गाए जाते. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വളരെയധികം മഹിമകളുണ്ട്. പ്രജാപിത ബ്രഹ്മ की संतान है ना. പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളാണല്ലോ. ബാബ ബ്രഹ്മ ദ്വാരാ ഹി രചന രചത്തെ ഹെ അഡോപ്റ്റ് കർത്തെ ഹെ. ബാബ ബ്രഹ്മാവിലൂടെയാണ് രചന രചിക്കുന്നതും ദത്തെടുക്കുന്നതും. അബ് തും ഹോ ഊഞ്ച് ബ്രാഹ്മൺ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണരാണ്. തുംകോ രചനേ വാല ഊഞ്ചത്തെ ഊഞ്ച് ഭഗവാൻ. നിങ്ങളെ രചിക്കുന്നത് ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന ഭഗവാൻ. जो सबका बाप है, എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനാണ്. ബ്രഹ്മ കാ ഭി വഹ ബാപ്പ് ഹെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും അച്ഛനാണ്. സാരി രചന കാ വഹ ബാപ്പ് ഹെ. മുഴുവൻ രചനയുടെയും അച്ഛനാണ്. രചന ഹോ ഗയി സബ് ബ്രദേഴ്സ്. രചനകളെല്ലാം ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. വർഷ ബാപ് സെ മിൽത്താ ഹെ നാ കി ഭായി സെ. ആസ്തി അച്ഛന്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലാതെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്നല്ല. ശിവ ജയന്തി ഭി മനായി ജാത്തി ഹെ. ശിവ ജയന്തിയും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആജ് സെ 5000 വർഷ പെഹലെ ബ്രഹ്മ തന്മേ ശിവ് ബാബ ആയാത്ത. 5000 വർഷം മുൻപ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ശിവബാബ വന്നിരുന്നു. ദേവി ദേവതാ ധർമ്മം സ്ഥാപൻ കിയാത്ത. സനാതന ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ബ്രാഹ്മൺ ഹി രാജയോഗ സീക്കേത്തെ. ബ്രാഹ്മണരാണ് രാജയോഗം പഠിച്ചത്. വഹതും അബ് സീഖ് രഹേ ഹോ. അവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരത് പെഹലെ ശിവാലയത്ത. ശിവ് ബാബാനെ ശിവാലയ രച. ഭാരതം ആദ്യം ശിവാലയമായിരുന്നു. ശിവ് ബാബ ശിവാലയം സ്വർഗം രചിച്ചു. ഓർ ഭാരതവാസി ഹി സ്വർഗമേ രാജ്യ കർത്തേത്തെ. ഭാരതവാസികൾ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ കഹാ രാജ്യ കർത്തേ. ഇപ്പൊ എവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പതീത ദുനിയ നരക ഹെ. ഇപ്പോൾ പതീത ലോകം നരകമാണ്. കോയി സമസ്ത നഹി കി ഹം നരകവാസി. ആരേലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ നരകവാസിയാണെന്ന്? कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ तो ഇന്നാള് മരിച്ചു സ്വർഗവാസിയായി എങ്കിൽ അപ്പനെക്കോ നരകവാസി സമജ്നാ ചാഹിയെ. അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ നരകവാസിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? മരിച്ച ഒരു സ്വർഗവാസിയായ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എവിടെയുള്ളത്? നരകവാസിത്തിലാണല്ലോ. ബാബ് कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था. ബാബ പറയുന്നു, ഞാൻ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ സ്വർഗവാസിയാക്കി. जिसको 5000 वर्ष हुए. 5000 വർഷമായി അത്. पहले तुम बहुत साहूकार थे. सारे विश्व के मालिक थे. ആദ്യം നിങ്ങൾ വളരെ സമ്പന്നരായിരുന്നു. മുഴുവൻ വിശ്വത്തിന്റെയും യജമാനനായിരുന്നു. तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ആരായിരിക്കണം? തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാൻ വാശ് मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ. ഭഗവാൻ വാശ് ഞാൻ നിങ്ങളെ രാജാവിനൊക്കെ രാജാവാക്കുകയാണ്. तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे. രാജാവും ഉണ്ടാവും പ്രജയുണ്ടാവും. രാജാവാകണമെങ്കിൽ പ്രജ വേണ്ടേ? ആദാ കൽപ്പ ഹേ ദിൻ സ്വർഗ. ആദാ കൽപ്പ ഹേ രാത് നരക്. അരകൽപ്പം പകല് സ്വർഗം, അരകൽപ്പം രാത്രി നരകം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ तो एक बार आएगा ना. ബ്രഹ്മ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ വരുള്ളൂ.
ബാപ്പ് ഹേ സബ്കാ റുഹാനി പണ്ഡ. ബാബ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ മാർഗദർശിയാണ്. വ സബി കോ വാപിസ് ലേ ജാത്തെ ഹേ. എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ബാബ. വഹാ സെ ഫിർ മൃത്യു ലോകമേ നഹി ആയെങ്കെ. കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ മരണലോകത്തിൽ വരില്ല. അന്തോം കാ ലാട്ടി ഏക് ഹി ബാപ്പ് ഹെ. അന്ധന്മാരുടെ ഊന്നുവടി ഒരേ ഒരു ബാബയാണ്. ബാപ്പ് സംജാത്തെ ഹേ ബച്ചേ ഇസ് രാവൺ രാജ്യ കാ വിനാശ് ഹോനാ ഹേ. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു മക്കളെ, ഈ രാവണ രാജ്യം വിനാശമാകും. യഹ വഹി മഹാഭാരത് ലഡായി ഹേ. ഇത് അതേ മഹാഭാരത യുദ്ധമാണ്. മനുഷ്യത്വ കുച്ച് ബി നഹി സമസ്തേ. മനുഷ്യതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭാരതവാസി ആപേ ഹി പൂജ്യ ആപേ ഹി പൂജാരി ബൻതേ ഹേ. ഭാരതവാസികൾ സ്വയം തന്നെ പൂജ്യരാണ്, സ്വയം തന്നെ പൂജാരിയുമാണ്. सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो പൂജാരി ബൻ ജാത്തെ ഹേ. ജന്മങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് വാമമാർഗം ദേഹബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൂജാരികളാകുകയാണ്. പേലെ ഹം സബ് പൂജ സൂര്യവംശീത്തെ. നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാവരും സൂര്യവംശിയായിരുന്നു. ഫിർ 2 കല കം ഹുയി. പിന്നെ 2 കല കുറഞ്ഞു. ചന്ദ്രവംശി ഹുയെ. പിന്നെ ചന്ദ്രവംശിയായി. ഫിർ ഉത്തർത്തെ ഉത്തർത്തി പൂജാരി ബനെ. പിന്നെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പൂജാരിയുമായി. പേലെ പേലെ പൂജ ഹോത്തി ഹേ ശിവ की. ആദ്യമാദ്യം ശിവന്റെ പൂജയാണ്. ഉസ്കോ അവ്യഭിചാരി പൂജ കഹാ ജാതാ ഹെ. അതാണ് പവിത്രമായ പൂജ. अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो. ബാബ പറയുന്നു, ഒരേ ഒരു നിരാകാരിയായ അച്ഛനെ ഓർമ്മിക്കൂ. और कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है. വേറെ ഏത് ദേഹധാരിയെയും ഓർമ്മിക്കരുത്. ബുലാത്തെ ഹി ഹേ കി ഹേ പതീത പാവൻ ആക്കർ ഹംകോ പാവൻ ബനാവോ. വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹേ പതീത പാവന വരൂ, ഞങ്ങളെ പാവനമാക്കൂ. तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकते. അപ്പൊ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ പാവനമാക്കാൻ സാധിക്കും? സീഡിമേ ദിക്കായ ഹേ. എണിപ്പടി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗ അന്തിമേ ക്യാ ഹേ. കലിയുഗ അവസാനത്ത് എന്താണ്? കണ്ടില്ലേ? കല്ലമുള്ള തൂണ് തുരുമ്പിനെ പൂജിക്കുന്നു. പിന്നെ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തി മുള്ളയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ മഹാവിനാശം. ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 തത്വം കവി ഭക്തി കർത്തെ ഹെ. 5 തത്വങ്ങളെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. സാധു സന്യാസി ബ്രഹ്മക്ക് സാധന കർത്തെ ഹെ. താഴെ കാണിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ബാബ വർണ്ണിക്കുന്നത്. സാധു സന്യാസിമാരെല്ലാരും ഇരുന്ന് സാധന ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗമേ കോയി ബി ഹോത്തേ നഹി. സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം നോക്കൂ, ഇതൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല. സാരാ ഡ്രാമ ഭാരത് പർ ഹി ബനാ ഹുവാ ഹെ. ഈ നാടകം മുഴുവനും ഭാരതത്തെ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 84 ജന്മം ലേങ്കെ. 84 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. യഹാ ഭക്തി മാർഗക്കോ കൊയ് ദന്ത കഥായി നഹി ഹേ. ഇവിടെ ഭക്തി മാർഗത്തിലെ കഥകളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് പഠായി ഹേ. ഇത് പഠിത്തമാണ്. യഹാ തോ യഹ് ശിക്ഷ മിൽത്തി ഹേ ഏക് ബാപ് കോ യാദ് കറോ. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷണം ഒരു ബാബയെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശങ്കർ കോ ബി യാദ് നഹി കർണ ഹെ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശങ്കരനെയും ഓർമ്മിക്കണ്ട. കോയി ബി ദേഹധാരി കോ യാദ് നഹി കർണ ഹെ. ഒരു ദേഹധാരിയെയും ഓർമ്മിക്കണ്ട. തും ബच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई. കുട്ടികളും പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കുള്ളത് ഒരു ശിവ ബാബ, രണ്ടാമതാരും ഇല്ല. बाप भी कहते हैं बच्चे गृह त्योहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो. ബാബയും പറയുന്നു, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും കമല പുഷ്പ സമാനം പവിത്രമാകൂ. പതീത പാവൻ മുझे एक बाप को ही कहते हैं. പതീത പാവനൻ എന്ന അച്ഛനായ എന്നെയാണ് പറയുന്നത്. फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकता. പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഗുരുക്കന്മാരാകാൻ സാധിക്കും? खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं. സ്വയം തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു പറയും. ना कोई ज्योति ज्योति में समाते हैं. ജ്യോതി ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നും ഇല്ല. सब पाठ पर जाने वाले यहाँ പൂർവ ജന്മ में എല്ലാവരും പാട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു, പുനർജന്മങ്ങൾ എടുത്ത്. तुम सब हो सजनिया एक साजन को याद करते हो. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിയതമകളാണ്, ഒരേ ഒരു പ്രിയതമനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. വഹേ രഹം ദിൽ. ആരാ പ്രിയതമൻ? ദയാ ഹൃദയനാണ്. ലിബറേറ്റർ ലിബറേറ്ററുമാണ്. യഹാ ദുഃഖ ഹേ തബി തോ ഉनको യാദ് करते. ഇവിടെ ദുഃഖമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. സത്യുഗമേ तो कोई भी याद नहीं करता. സത്യത്തിൽ ആരും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കില്ല കേട്ടോ. ബാബ് कहते हैं हमारा पाठ ही संगम युग पर है. ബാബ പറയുന്നത് എന്റെ പാട്ട് സംഗമയുഗത്തിലാണ്.
ബാക്കി യുഗേ യുഗേ അക്ഷർ റോങ് ലിഖ് ദിയാ ഹെ. യുഗേ യുഗേ എന്ന വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇസ് കല്യാണകാരി പുരുഷോത്തം യുഗ കാ കിസ്കോ ഭി പതാ നഹി. ഈ കല്യാണകാരിയായ പുരുഷോത്തമ യുഗത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയുകയില്ല. पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे. മുഖ്യ കാര്യം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ബാബയെ. ബാബയെ അറിയാതെ എങ്ങനെ ആസ്തി എടുക്കും? രചന സെ വർഷ മിൽ നഹി സക്ത. രചനയിൽ നിന്നും ആസ്തി ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബാപ്നെ ബ്രഹ്മ ദ്വാര അഡോപ്റ്റ് കിയാ ഹെ. ബാബ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ദത്തെടുത്തു. മനുഷ്യ എഹ നഹി ജാനത്തെ ഇത്തനി ബഡി പ്രജ കേസെ പൈദാ കി ഹോഗി. മനുഷ്യർ ഇതും അറിയുന്നില്ല. ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ ഇത്രയും പേർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു? ഇത്രയും പ്രജകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ബി കേസ്. എങ്ങനെ ഇത്രയും പേരുണ്ടായി? പ്രജാപിതാ ഹേന, പ്രജകളുടെ പിതാവല്ലേ. സരസ്വതി മാഹേയ ബേട്ടി. സരസ്വതി അമ്മയാണോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രിയാണോ? എ ബി കിസ്കോ പത്താൻ. ഇതും ആർക്കും അറിയില്ല. മാത തുമാരി ഗുപ്ത ഹെ. നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഗുപ്തമാണ്. ആത്മീയ അമ്മ ഗുപ്തമാണ്. ശിവ ബാബ ബ്രഹ്മ ദ്വാര തുമക്കോ അഡോപ്റ്റ് കർത്തെ. ശിവ ബാബ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ നിങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തുമഹോ രാജ ഋഷി. നിങ്ങളിപ്പോൾ രാജ ഋഷികളാണ്. ഋഷി അക്ഷർ പവിത്രത ഹെ. ഋഷി അർത്ഥം പവിത്രതയാണ്, പവിത്രതയുടെ അടയാളമാണ്. സന്യാസി ഹെ ഹഠയോഗി. വഹ രാജयोग സിക്ലാ നാ സക്കെ. സന്യാസിമാര് ഹഠയോഗികളാണ്. അവർക്ക് രാജയോഗം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല. ഗീത ബി ജോ സുനാത്തെ ഹെ വഹ ഭക്തി മാർഗ കി ഹെ. ഗീത എന്താണോ കേൾപ്പിക്കുന്നത് അത് ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ഗീതയാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. കിത്നി ഗീതയെ ബനാ ദി ഹെ. ഗീത ഒരുപാട് ഗീതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പലരും ഗീത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാപ് കഹത്തെ ഹെ ബച്ചെ മേ സംസ്കൃത് മേ നഹി പഠാത്താ ഹൂം. ബാബ പറയുന്നു, മക്കളെ ഞാൻ സംസ്കൃതത്തിലല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാ ശ്ലോക് ആദി കി ബാത്. ശ്ലോകന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. തുമക്കോ രാജयोग ആക്കർ സിഖാത്താ ഹൂം. ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രാജയോഗമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജിസ് രാജयोग से तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രാജയോഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പാവനമായ ലോകത്തിന്റെ യജമാനനാകുകയാണ്. അച്ഛാ मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. कभी किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है. ഒരിക്കലും ഒരു ദേഹധാരിയെയും ഓർമ്മിക്കരുത്. മേരാ തോ ഏക് ശിവ ബാബ ദൂസറാ നാ കോയി. എനിക്കുള്ളത് ഒരു ശിവ ബാബ, രണ്ടാമതാരും ഇല്ല. യഹ് പാഠ് പക്കാ കർണ ഹെ. ഈ പാഠം പക്കാവാക്കുക. ബാപ്പ് സമാൻ റുഹാനി പണ്ഡ ബൻകർ. ബാബയ്ക്ക് സമാനം ആത്മീയ മാർഗദർശിയായി. സബ്കോ ഘർ കാ രാസ്ത ബത്താനാ ഹെ. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്കുള്ള മാർഗം കാണിക്കണം. അന്തോം കി ലാട്ടി ബന്ന ഹെ. അന്ധന്മാരുടെ ഊന്നുവടിയാകണം. വരദാനം സദാ ബിസി രഹനെ കി വിധി ദ്വാര. സദാ ബിസി ആയിരിക്കാനുള്ള വിധിയിലൂടെ. വ്യർത്ഥ സങ്കല്പം കി കംപ്ലൈന്റ് കോ സമാപ്ത കർണേ വാലെ. വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരാതിയെ സമാപ്തമാക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ കർമാതീത ഭവ. സമ്പൂർണ്ണ കർമാതീതമാകൂ. ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വിധിയിലൂടെ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരാതിയെ സമാപ്തമാക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ കർമാതീത ഭവ. संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों की तूफान ही विघ्न डालती है. സമ്പൂർണ്ണ കർമാതീതമാകാൻ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റാണ് വിഘ്നങ്ങൾ ഇടുന്നത്. ഇസ് വ്യർത്ഥ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए ഈ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളാകുന്ന പരാതിയെ സമാപ്തമാക്കാൻ अपने मन को हर समय बिजी रखो. മനസ്സിനെ സദാസമയം ബിസിയാക്കി വെക്കൂ. समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो. മനസ്സിനെ ടൈം ടേബിൾ കൊടുക്കുക. ബുദ്ധിയെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ ഒരു ശീലം പഠിക്കൂ. ആ ഒരു രീതി പഠിക്കൂ. സാരേ ദിൻ മേ മൻ കോ കഹാ കഹാ ബിസി റഖ്നാ ഹേ. മുഴുവൻ ദിവസവും എവിടേക്കാണ് എന്റെ മനസ്സിനെ ബിസിയാക്കി വെക്കേണ്ടത്? യഹ് പ്രോഗ്രാം ബനാओ. ഈ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കൂ. റോജ് അപ്നെ മൻ കോ 4 ബാത്തോ മേ ബിസി കർ ദോ. ദിവസവും മനസ്സിനെ 4 കാര്യത്തിൽ ബിസിയാക്കി വെക്കൂ. 1.
റുഹാൻ, ഒന്ന് ബാബയുമായിട്ടുള്ള മിലനം, അർത്ഥം ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യും ബാബയോട് കേട്ടോ, മനുഷ്യരോടല്ല, ഫോണിലൂടെയല്ല, നേരിട്ടല്ല, ബാബയോട് ആത്മീയ സംഭാഷണം. 2 വർണ്ണൻ, സേവനം. 2 വർണ്ണിക്കൂ, ജ്ഞാനം വർണ്ണിക്കൂ, അർത്ഥം സേവനം ചെയ്യൂ. ജ്ഞാനമാണ് വർണ്ണിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ എന്തല്ല, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും ബലഹീനതകളും അല്ല വർണ്ണിക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനം വർണ്ണിക്കുക, അർത്ഥം സേവനം. 3 മകൻ, 3 ലയിക്കുക. 4 ലഗൻ, അർത്ഥം ഇതിനൊക്കെ താല്പര്യം വേണം ആദ്യം. ഇസ്മേ സമയ സഫൽ ഹോ ജായേഗാ. ഇങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യത്തിൽ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ബിസിയാക്കി വെച്ചാൽ സമയം സഫലമാകും. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പോയ സമയം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല, ഈ 4 കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിയാക്കി വെക്കണം, അപ്പോൾ സമയം സഫലമാകും. और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगा. അപ്പോൾ വ്യർത്ഥം വരുന്നു, വ്യർത്ഥം കേറുവാങ്ങ്, ഇതെല്ലാം എന്താകും, ഈ പരാതിയെല്ലാം ഖത്തം, ഇല്ലാതെയാകും. स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थ रेट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं. സഫലത പരമാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ജന്മസിദ്ധ അവകാശമാണ്, എന്റെ മിടുക്കോ എന്റെ കഴിവോ അല്ല, ഭഗവാൻ തന്ന ബർത്ത് റൈറ്റ് ആണ് സഫലത എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പ്രസന്നചിത്തരായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വമാനം, ഞാൻ, ആത്മാവ് കർമാതീതമാണ്. ഓം ശാന്തി.
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। ओम शांति।